दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी अज की विशेष रिपोर्ट आधारित रहेगी दो सियासी मुद्दों उत्ते। पहली गलबात होगी अरविंद केजरीवाल की ते दूसरी गलबात मैं डॉक्टर धर्मवीर गांधी की करांगा। अरविंद केजरीवाल का एक ताज़ा सुनेहा पंजाब के नौजवानों ते युवाओं के नाम है, जिस तहत कि वो कह रहे हैं कि पंजाब के नौजवान ते युवा ਲੱਖਾਂ रुपया खर्च करके विदेशों में जाने लिए मजबूर ने तो उन्होंने जान नहीं दिता जाएगा। तो आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी कि नौकरियां पैदा होवे, रोजगार पैदा होवे, इंडस्ट्री पंजाब है, ताकि नौजवान पंजाब तो बाहर, देश तो बाहर ना जान। एक चंगा ख्याल है, चंगा विचार है, लेकिन इसनूं जमीनी सतही पद्धर उत्ते किवें लिया जाएगा तो कि इस तरीके के बेलोड़े जिहड़े विज्ञापन या सुनेहे हैगे उसकी आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल नूं इस वक्त पंजाब दे विच लोड़ है। ये पहला नुकता जिसनूं समझण दी कोशिश करांगे। तो दूसरी गलबात डॉक्टर धर्मवीर गांधी की करांगे, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार या कांग्रेस के लीडर खास करके नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत चन्नी उन्होंने नाल प्रचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अचानक एक मन दे विच विचार आता है। डॉक्टर धर्मवीर गांधी साबका मैंबर पार्लीमेंट रहे हैं, आम आदमी पार्टी लिए मैंबर पार्लीमेंट बनते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो वख हो जाते हैं। गुस्सा कुड़तन आम आदमी पार्टी के प्रति है, लेकिन अज वो एक स्टेटस को पंजाब दे विच एक स्टेटस को की गल कर रहे हैं। उन्हों का कंपैरिजन आप होर स्टेटस कोइस्ट दे नाल भी करांगे, यानी कि वो लोग जो चाहते हैं कि जिवें दे हालात ने उवें ही चलते रहन। डॉक्टर धर्मवीर गांधी का की तर्क है, की सोच ते मानसिकता इस तरीके नाल उन्होंने कांग्रेस के इन्हां लीडरां दे नाल खड़न लई काफ़ी हद तक प्रेरित कर रही है। इसनूं भी एग्जामिन करने की कोशिश करांगे। करके दिखाया है ते नौजवानों नूं देश छड्ड के या पंजाब छड्ड के बाहर ना जान दी सलाह तो दे ही रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार वालों हर वो हीला किया जाएगा। नाल उन्होंने ये भी कहा अखीर दे विच कि मैनूं तुसी 5 साल का टाइम दे दो, तो 5 साल तो बाद जे मैं अपने कहे मुताबिक काम ना कर दिखाया या पंजाब दे विच उन्हां दी सरकार ने ना काम किया तो दोबारा वो वोट मंगण नहीं आएंगे। हुण सब तो पहला तो मैं आम आदमी पार्टी की जे आपां पंजाब दे विच इस वक्त जिहड़े रोड शो भगवंत मान दे हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों नूं जिहड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है फील्ड दे विचों, जे मैं उसकी गल करां तो मैनूं लगता भी बाय डिफॉल्ट आम आदमी पार्टी जे पंजाब दे विच पंजाब दी जनता है, पंजाब दा वोटर एक बदलाव चाहता है, तो आम आदमी पार्टी एक डिफॉल्ट के रूप में वो बदलाव है। क्योंकि पंजाब के वोटर ना तो अकाली दल नूं बदलाव के रूप में वेखते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी है कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोग कांग्रेस या फिर जिहड़ा ढींडसे वाला जिहड़ा गठजोड़ है उसनूं भी एक बदलाव के रूप में नहीं वेख्या जाता। सो कांग्रेस जिहड़ी कि सत्ताधारी धिर है उसके बदलाव के रूप में आम आदमी पार्टी एक डिफॉल्ट धिर है। सो जे पंजाब का वोटर बदलाव चाहेगा तो आम आदमी पार्टी को जाएगा। तो इसका बहुत हद तक सबूत ते नमूना भगवंत मान नूं जिस तरीके का परवा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो कि हुण चीफ मिनिस्टर के चेहरे है ने आम आदमी पार्टी के, उन्होंने रोड शो देखने तो बाद मैनूं लगता अरविंद केजरीवाल नूं इस तरीके के जिहड़े सुनेहे या जिहड़े विज्ञापन एडवरटाइजमेंट्स है ने पंजाब के युवावां या उन्होंने नौजवानों का हितैषी बन के जारी करने की कोई लोड़ नहीं है। क्योंकि जमीन ते सतही पद्धर तो उखड़े हुए ते टुटी हुई जिहड़ी सोच है उसका प्रतीक है अरविंद केजरीवाल का यह सुनेहा। क्योंकि की कह रहे हैं पंजाब के नौजवानों को, पंजाब के नौजवान किहड़े नौजवानों को रोकने की गल कर रहे हैं, तो 5 साल का समा मंग रहे हैं। अज जिहड़ा पंजाब के विच नौजवान है जो कि 10वीं पास करने तो बाद ही बाहर जाने का सुपना वेखना शुरू करता है, इसके कई मल्टीपल कारण ने, तो कारण अज तो बीतरे 10 या 15 सालों तो पैदा नहीं हुए। पंजाब तो पलायन का जिहड़ा प्रवास का एक पूरा का पूरा कॉन्सैप्ट है वो कई सदियां पुराना है। पंजाबियों ने कैनेडा दे विच या अमेरिका दे विच या फिर होर दुनिया भर के देशों के जाने का जिहड़ा सिलसिला है उसनूं हाल ही के कुछ सालों के भी शुरू नहीं किया। हाँ, वक्रे हालात पंजाब के भी जरूर अजिहे बदले ने। पंजाब के जो अतवाद का दौर सी उस वक्त जिस तरीके दी तशद्दतां होईयां लोगों के उत्ते, मनुखी अधिकारां दा जिहड़ा घाण होया, नौजवानों को जिस तरीके नाल पुलिस तंग करया करदी सी, पैसे लखां लखां रुपया परिवारां तो ले जाते सन, उन्हां दे नौजवान बच्चों को जिउंदा छड्डण दे एवज दे विच वो समा सी जदों कि परिवार दे परिवार छड्ड के इत्थों पलायन करके गए। उस वक्त किसी ने पोलिटिकल डिस्कोर्स या नैरेटिव दे विच कदे गलबात नहीं की कि पंजाब दे विचों पलायन क्यों हो रहा है। असल कारण जिहड़ा पंजाब दे विच एक फेज़ है, हालांकि मैं पहला भी जिक्र किया भी आज़ादी तो पहला तो आज़ादी तो बाद भी पंजाबियों का जिहड़ा पलायन है, प्रवास का एक सिलसिला पूरी दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों के जारी रहा है। लेकिन पंजाब ने जिहड़ा 1.5-2 दहाके का संताप अतवाद के दौर में हंडाया, उस दौरान बड़े वड्डे पद्धर ते पलायन होया। तो यही कारण है कि अज विदेशों में बैठे जिहड़े रेडिकल माइंडिड सिख है ने या रेडिकल माइंडिड पंजाबी है ने, उन्होंने मन कुड़तन दे नाल भरे हुए ने। क्योंकि वो लोग ने जिहड़े कि उजड़ के गए ने, जिन्होंने मजबूर किया गया इत्थों भज्जण लई, इत्थों दौड़ाया गया सरकारां ने, सिस्टम ने, पुलिस ने, तंत्र ने। सो वो लोग भी सन जो कि इन्नी प्रताड़ना, इन्ने उत्पीड़न तो बाद भी विदेशों में जाने लई मजबूर होए। उन्होंने बारे अज तक किसी ने गलबात नहीं की। अज तो आम आदमी पार्टी या केजरीवाल इस बारे सोच तक नहीं सकते
क्योंकि अज दविंदरपाल भुल्लर की एक एप्लीकेशन या एक अर्जी उत्ते कोई फैसला लैन तो पहला उन्होंने 10 वार सोचना पै रहा कि कितने ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਕੇ ਉਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਛਲਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਵੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ RSS ਜਾਂ BJP ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। IELTS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ITIs ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IDP ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ UK ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ MOU ਵਗੈਰਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ IELTS ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ SOPs ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। MOUs ਵਗੈਰਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ IELTS ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ SOPs ਕੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ITIs ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਸਾਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਖੰਗਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਵਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਲ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ? ਕਿੰਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਕਿੰਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, 12ਵੀਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੇ, ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜੁਗਤ ਤੇ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਿਓ।
ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਾ ਯੁਵਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੀਟਵੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾਈਵ ਸੀ, ਘਿਰ ਗਏ, ਉਲਝ ਗਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੱਥ ਚੱਕ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਚੋਇਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ, ਸੌਰੀ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਚਿਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀਐਮ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਧ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, तो उसनूं देख के तुसीं चुप ही रहो। मैनूं लगदा भी जे तुसीं साइलेंट रह जाओगे, मैं ही गल कही है, यू शुड मेनटेन अ स्टडीड साइलेंस, क्योंकि जरूरी नहीं होंदा भी हर टाइम बोलना ही जरूरी होंदा। कई मौकों पर जे तुसीं चुप भी कर जाओ तो तुहानूं डिफॉल्ट दे विचों बेनिफिट मिलना है जो कि होर पार्टियां तो त्याई हुई जनता है, पंजाब दा वोटर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं भी लोगों को जमीनी हकीकत का पता नहीं। बहरहाल ये गल तो सी अरविंद केजरीवाल साहब के इस सुनेहे की जो कि नौजवानों ते युवाओं के प्रति उन्होंने दर्द नूं झलकाउंदा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ही हवा दे विच कीती हुई गलबात सी, वैल इंटेंशन बट नॉट वैल टाइम्ड, सर्टनली नॉट वैल प्लेस्ड। तो हुण अपनी इस रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में मैं डॉक्टर धर्मवीर गांधी के उस लॉजिक के उस आर्गूमेंट उत्ते गल करनी चाहांगा। डॉक्टर धर्मवीर गांधी आम आदमी पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट पटियाला तो बनते हैं, एक चंगी जित होंगी है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिवें अपना कुणबा नहीं साम पाई, विधायक उखड़ के उसके मैंबर पार्लीमेंट भी ज़्यादातर उसके खिलाफ ही तुरते रहे। अखीर दे विच धर्मवीर गांधी वर्गे जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट सन वो पार्टी तो अलग हो गए तो अज पार्टी के खिलाफ जहर उगलते हैं, या फिर उन्होंने कोशिश होंगी है भी पार्टी के अंदर जो कुछ भी चलता रहा उस चीज़ को एक्सपोज कर करके पार्टी को डिसक्रैडिट किया जाता रहे। ਅੱਜ ਉਸ वक्त जो कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत स्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਭਗਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ही ਅਜਿਹੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲੌਜਿਕ ਜਾਂ ਇਸੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ? ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਭਗਵਾ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਬਣੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਵਾਟ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करनी है या बीजेपी के खिलाफ किसी ताकत को मजबूत करना है तो कांग्रेस ही क्यों है? वो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं हो सकती सी? एक अल्टरनेट तुहाडे कोल सी, ईवन बहुजन समाज पार्टी या अकाली दल वर्गे अल्टरनेट सी, तुसीं उन्हां कोल भी जा सकते सी, लेकिन तुसीं आम आदमी पार्टी कोल इस वास्ते नहीं जाओगे क्योंकि तुहाडा पुराना जिहड़ा अपना व्यक्तिगत कुड़त्तन भरिया होया तजर्बा अनुभव है वो तुहानूं रोकदा है। यानी कि इत्थे तुहाडे परसनल जिहड़े मुफाद ने, मनोरथ ने, उन्हां दे कारण पंजाब दी जनता तुहाडे इस लॉजिक नूं बाय करे या थोड़े वर्गे वो लीडर की इस लॉजिक, क्योंकि एक कले डॉक्टर धर्मवीर गांधी नहीं, एक बड़ा वड्डा बुद्धिजीवी वर्ग है या एक अजिहा वर्ग है जो कि इस आर्ग्यूमेंट नूं बिहाइंड द सीन पुश कर रहा है भी जे देश के पद्धर उत्ते तुसीं बीजेपी नूं रोकना है किसी तरीके नाल तां फिर कांग्रेस के हत्थ मजबूत करो। इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि पंजाब दे विच बीते 4.5 साल दे विच कांग्रेस ने कीता कि आपां 4.5 साल तो बहुत दूर की गल ला दिंदे आं, आपां पिछले 4.5 महीने देख लीए भी आपसी जिहड़ी खैबाजी, आपसी कलेश जिहड़ा कांग्रेस का रहा है अज तक। तो 6 फरवरी जदों राहुल गांधी फैसला सुनाणगे भी मुख मंत्री चेहरा कांग्रेस का कौन होएगा, कांग्रेस वाहद एक अजिही पार्टी है जिसने इस पूरे के पूरे पंजाब के पोलीटिकल डिस्कोर्स नूं पंजाब के सही मुद्दों पर आउण नहीं दिता ते ये लीडरां की चोण ते चेहरिਆਂ की चोण की लड़ाई बन के रह गई। पूरा पंजाब का इलैक्शन उसकी कैंपेन मीडिया में चर्चावां लीडरां उत्ते आधारित रह गई। ना कोई नौजवानों की गल करन वाला रहा, ना कोई बेरोजगारां की गल करन वाला रहा, ना कोई किसानां की गल करन वाला रहा। सो इस पूरे के पूरे नैरेटिव के विच डॉक्टर धर्मवीर गांधी वर्गे पढ़े लिखे सूझवान लोग जिन्होंने कि मैं बहुत ही रोशन ख्याल विचारधारा दे लोगों विचों मनदा है, जो अज ये कहणगे कि केंद्र दे विच स्टेटस को मेनटेन ना होवे, उत्थे असीं बीजेपी नूं ठोकना है ते बीजेपी नूं हराना है ते तुसीं पंजाब दे विच कांग्रेस नूं कंटीन्यू करो। इहदा मतलब है कंटीन्यू करो, यानी कि डॉक्टर गांधी उस पार्टी दे हत्थ मजबूत करन दी गल कर रहे हैं जिसका अहुदे तो लथ चुक्या मुख मंत्री ये कहंदा होया सुनाई दे रहा है कि उसने अपने समय उत्ते उसके अपने विधायकों ते अपने मंत्रियों वालों जिहड़ी लुट शरेआम रेते की नजायज़ माइनिंग की मचाई जाती रही उस उत्ते अखां मीटे रखियां क्योंकि उसनूं पार्टी की हाईकमान या पार्टी की प्रधान वालों एक हरी झंडी नहीं सी। चलो कैप्टन अमरिंदर सिंह झूठ बोल रहे हो सकते हैं, चरणजीत चन्नी के जिहड़े भाणजे 2 ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपया जिहड़ा मिलता है उस उत्ते या उस तरीके दीयां होर जिहड़ियां गल्लां बातां पंजाब दे विच बीते इन्ने सालां दे विच वेखण नूं समझण नूं मिलियां उस दे बारे अजिहे लीडरां दी की राय हो सकती है? अज की देश की पार्लीमेंट ते कौमी जिहड़ी सरकार है उसकी चोण की जानी है। नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के नाल कीता, पंजाब की पूरे देश भर के जिहड़े किसान सी, खास करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के किसान, इन्हां सब दे नाल जो कुछ किया चंगा नहीं किया, लेकिन की वो एक पैमाना या मापदंड होना चाहिए भी सूबे दे भी जिहड़ा इलैक्शन होया जिहड़ी सूबे की सरकार है उसकी अपनी कारगुजारी तो ध्यान हटा के तुसी सेंटर की गल्लां करो, सेंटर की सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खड़े करने की गल करो तो उन्हां पार्टियों को मजबूत करने की गल करो जिन्होंने 4.5 या 5 साल की जिन्हां दी अपनी कारगुजारी तो अपने लीडरां दे भी जिहड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। अज भी पंजाब कांग्रेस के जिन्ने भी मंत्री, सिटिंग मिनिस्टर या फिर विधायक हैगे ने वो सारे के सारे नवजोत सिंह सिद्धू के मॉडल के नाल कोई इतफाक नहीं रखते। वो सारे के सारे कहते हैं भी साडियां सरकारां ने बहुत सही काम किया। अमरिंदर सिंह कहते हैं भी 92% काम तो उन्होंने अपने आप को नंबर दे के कहते भी 92% का काम मैं ही पूरे करते, सो मैं तो मैरिट के विच पास हो गया। उही गलबात उन्होंने मिनिस्टर भी कहते नज़र आ रहे हैं जो कि अमरिंदर सिंह नूं अहुदे तो ला भी देंदे ने। अज मंत्री कहते हैं भी बिल्कुल ठीक है जी, नवजोत सिंह सिद्धू का किहड़ा मॉडल, तो नवजोत सिंह सिद्धू नूं कोई सियाण के राजी नहीं। वो पार्टी जिसके आपस दे विच सुर नहीं मिलते, ताल नहीं मिलते, ਉਹ जी पार्टी ਨੂੰ मजबूत करने की गलबात जो डॉक्टर धर्मवीर गांधी इस बुनियाद उत्ते करते हैं कि आपां भारतीय जनता पार्टी या देश दे विच
ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਦਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਮੇਡ ਲੋਟ ਆਫ ਸੈਂਸ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂੰਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਵਾਈ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੁਮਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਿਆਸੀ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸੱਜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੌਜਿਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਫੈਲਟ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਮਾਈ ਵਿਊਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।